GNN کے سنگ میں ہماری آج کی مہمان ہیں پاکستان کی سب سے گلیمرس اسٹرالوجر سامعہ خان۔ سامعہ خان اپنے دن کا آغاز فون پر اہم پیغامات دیکھ کر کرتی ہیں۔ کام میں فوکس حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرتی ہیں۔ سامعہ خان اپنا ہلکا پھلکا ناشتہ خود تیار کرتی ہیں۔ ناشتے کے دوران ہی وہ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیتی ہیں۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سامعہ خان GNN کے سنگ شو کی ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوئیں۔ ہم لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سامعہ کیسی ہیں آپ؟ اب تک تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کیسی ہوں، کہ آپ نے مجھے آج تک پروفیشنلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، پر میں گھر کی عورت کیسی ہوں یہ نمبر آپ مجھے دیں گے اینڈ میں جاتے جاتے کیونکہ اصل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے گھر کی عورت پیدا کیا تھا، لیکن 2009 سے کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز بنے کہ اس کے بعد پھر میں نے رب پہ توکل کیا۔ مجھے 1 روپیہ کمانا نہیں آتا تھا اور اس رب نے جیسی انگلی پکڑی ہے۔ انٹرنس سے لے کر یہاں لاؤنج تک آتے آتے میں آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ فین تو میں پہلے ہی تھا۔ جتنی اچھی آپ کی ایستھیٹک سینس ہے، جتنی اچھی آپ کے پاس کلیکشن ہے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ ارے اللہ آپ کو جزا دے، آپ ہمیشہ ظرف والے ہیں۔ سامعہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی پیش گوئیوں سے زیادہ آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ 2016 میں میری نکاح ایک ہوا اور جو ہے انفارچونیٹلی وہ 2 مہینے کے بعد ہم حج پہ ہی تھے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ ایک عورت جو تصویر بھی نہ کھنچوانا چاہتی ہو، جو مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار کیمرہ فیس کیا تھا تو مجھے پسینے آ گئے تھے اور میں نے گھبرا کے کہا پلیز اسے بند کر دیں۔ تو لیکن اللہ کا اسکرپٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ آپ جس ٹی وی پروگرام میں جاتی ہیں اینکر پرسن سے زیادہ آپ کی سٹائلنگ سینس کو زیادہ سراہا جاتا ہے۔ یہ کمپلیمنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ کمپلیمنٹ مجھے تو دیکھیں کیوں برا لگے گا، لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بعض جگہ میں نے اتنی تکلیف کاٹی ہے ہوسٹ کے رویے سے۔ مطلب باقاعدہ ایک ٹی وی پہ میں کام کری تو جب میں ذرا بہتر ڈریس اپ ہوتی ہوں تو ہوسٹ صاف لگتا ہے کہ وہ ریونجیس ہو جاتی ہے یا جان جان کے تذلیل کرنے کی کوشش کرے گی باتوں باتوں میں، تو یہ بھی میں نے بھگتا ہے۔ اب اچھے کپڑے پہننا میرا بچپن سے شوق ہے اور میرے والد ایک سرکاری ادارے کے ملازم تھے، تو میں اپنے ابا سے کہا کرتی تھی کہ جتنا بجٹ آپ نے 5 بیٹیوں کا رکھا ہوا ہے نا وہ مجھے پیسے دے دیں، ہم 3 جوڑے بنا لیں گے، ہم شیئر کر کے پہن لیں گے، پر میں گندا کپڑا نہیں پانا۔ اور یہاں پہ مجھے امان اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے نور جہاں صاحبہ کے بعد میں نے دوسری پھب آپ کی دیکھی، تو یہ میرے لیے ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ تھا امان اللہ صاحب کی طرف سے۔
ऐसा तो नहीं कि इसी जेलसी में किसी एंकर ने आपको अपने शो में बुलाना ही छोड़ दिया हो? ये एक शो था, बाकायदा होस्ट ने प्लानिंग की कि यहाँ पे हम इनको रिमूव कर देंगे और एक और खातून को हम इन कर देंगे, लेकिन जब उनके इदारे ने सारा वो रेटिंग का चार्ट निकाला तो उन्होंने कहा रेटिंग तो सिर्फ 2 दिन आती है जिस दिन सामिया खान आती हैं। लेकिन बाद में उन दोनों लोगों ने मेरे खिलाफ अलायंस बना लिया और कभी मुझे फूफी लिख रहे हैं। अभी मैं अपनी एज को ग्रेसफुली ऑन करती हूँ, आप मुझे फूफी कह के मेरा मोराल डाउन नहीं कर सकते। मुझे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है कि मुझे चुन्नी काकी देखना है। बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है जिस मीडिया की दुनिया में। आप इस्लामाबाद में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। उस ज़माने में हाथों की लकीरें पढ़ने और सितारों के चाल चलन को समझने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान को रिस्क कमाने के लिए पैदा किया है तो उसके अंदर उस कमाने की अहलियत डाल दी जाती है। आई वॉज इन 5th क्लास, मेरी खालाएं बहुत हसीन थी, तो मैंने खाला से कहा कि जब आप 32 साल की होंगी आप विडो हो जाएंगी, और एक खाला को मैंने कहा कि आपकी तो डिवोर्स हो जाएगी। अच्छा, दोनों के साथ वही हुआ। जब जिंदगी में मोहसिन मैंने फेल हो गई, मैंने अपना घर चलाने की बसाने की बहुत कोशिश की, 21 साल मैंने अपनी जिंदगी के दिए, लेकिन खैर फाइनली वो हालात पैदा हो गए कि मुझे घर से निकलना पड़ा अपनी रोज़ी कमाने के लिए, क्योंकि मैंने एक बेबी अडॉप्ट किया बहन से। आज माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान है और बहुत सारे जब ये आती हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस तो जाता है तिलावत करने। 12 साल का है, 13 साल का है, तो मेरा ड्रीम था कि वो कुरान हिफ्ज़ करे। तो जब मैंने मोहम्मद को अडॉप्ट किया तो उसके बाद जो था ना, मुझे लगा कि मुझे इस बच्चे के लिए खुद ही मेहनत करनी है, मुझे इस बच्चे के लिए कमाना है। आपकी सबसे पहली सियासी पेशगोई कौन सी थी? 1998 के एंड से मैंने काम शुरू किया। तो मैं जब पढ़ना शुरू हुई तो 1999 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा ग्रहण लगना था जिससे कराची में मुकम्मल अंधेरा हो गया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी और मेरे पास उनके एक मिनिस्टर आते थे। वो मिनिस्टर फंसे हुए थे नैब के केसेस में, तो मैंने उन्हें कहा आप केसेस की फिक्र कर रहे हैं, आपकी तो गवर्नमेंट जाने वाली है। वो कहते हैं आप कैसी बातें कर रही हैं सामिया जी, और फिर वो मैंने सीन अपनी आंखों से देखा। जिस सियासी पेशगोई की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे, जी जी। सोशल मीडिया भी नहीं था, तो आपने किस प्लेटफॉर्म पे वो पेशगोई की अच्छा, थी? वैसे आज तक ना ये सवाल किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने क्या बारीक सवाल किया है। उस वक्त सर मेरे इंटरव्यूज शुरू हो गए थे अखबारों में, इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस साल 11 अगस्त का जो एक्लिप्स है इस गवर्नमेंट को उड़ा देगा। वो जो मिनिस्टर थे फाइक जमाली उनका नाम था, जफरुल्लाह जमाली के जो भतीजे थे, वो मेरे पास आए थे। अब 2019 26 दिसंबर जब सारे मेरे पैनलिस्ट को रोशन पाकिस्तान नज़र आता था, पाकिस्तान रिकॉर्ड तरक्की करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, अब उस वक्त भी मैंने उसी ग्रहण को बेस बनाया जो कि 1999 में लगा और मुल्क का ये हाल हुआ। आप